These are private lands. और जो पक्का क्षेत्र है पानी में आ जाएगा These are also private lands. प्राइवेट लैंड What will pass through the big village. కొల్లేటి కొట్టకి నీరే సార్ కొల్లేటి కొట్టకి వెళ్ళి నీరే తో కొల్లేటి సార్ let us go to there sir there sir going to the last some sir that is the last one. This is the West Godavari district, adjacent district. So this is our Eluru district. All these falls in Eluru where we are right now. This is West Godavari district. Agadi Manam. So we go here and when you go back. Go back to the Eluru. Sir, when we are going to there sir, we can see the feeding chance of the place. ఎక్కడ ఉంది సార్ ఫీడ్ చేసే ఛానల్స్ ఫారెస్ట్ కూడా సెల్ ఫోన్ అంట అంతమంది పాకిస్తాన్ అన్నప్పుడు సెల్ తీసుకుని తీసుకోండి సార్ సార్ ఫోటోగ్రాఫర్ లేకపోతే డిపార్ట్మెంట్ కొంచెం సైడ్లో పెట్టుకో బట్ దే ఆర్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ సో దే టైమ్ అండ్ అగైన్ దే ట్రై టు like form the tank. The time and it is breached. Breached and because we cannot demolish entire thing. And this also filed. Core area में बहुत చేయాలని చూస్తున్నారు అదే కదా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అది ఏది చేయట్లేదు కదా సార్ మీరు దేనికి ఎలా చేయట్లేదు కదా ఏ విషయంలోనూ మమ్మల్ని ఏమీ అసలు మెసలనిట్లేదు కదా మా కొల్లేరు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులను కానీ జిరాయితీదారులు కానీ ఎంక్రోచర్స్ని కానీ అందరినీ మొత్తం టోటల్ రూల్ పొజిషన్ చెప్పి మొత్తం బ్రేక్ చేస్తున్నారు సార్. Originally their contention was this was given to them way back in 1960. we'll see that how it has been done. Okay. Sir, these are the existing Jiraiti lands. These are the private lands which are common to sanctuaries. One for agriculture. No, Jiraiti is private lands. Private lands where they are supposed to do agriculture. English collectors, lakhs of people are here, but they are far where they don't know what is the implication. National Wildlife Board crores for this. After that, their lives have changed. They started eating white rice. Before that, no white rice here, only fish and some vegetable governments. Men, 2 feet of cloth with 4 inches, all bare body. They used to live like that. Then the Chief Minister Vengadavaru to the demand from the milk sir. మీరందరూ ఇక్కడ ఎక్కువ మంది డీఫామ్ పట్టా హోల్డర్స్ ఉన్నారు. నేను ఒకటే కోరుతున్నా, ది ప్రాబ్లమ్ విత్ దెమ్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ లివింగ్ లైక్ స్లేవ్స్ ఫర్ పొలిటికల్ బాసెస్. ఆఫ్టర్ ది నేషనల్ వైల్డ్ లైఫ్ బోర్డ్ ఇన్ ఆల్ దిస్ ఏరియా 4. మీరందరూ ఈ కొల్లేరు గురించి ఎంత బాధపడుతున్నారో నాకు చాలా వరకు తెలుసు, కానీ మీ అందరి బాధ తూకంలో ఓ పక్కేస్తే కామినేని శ్రీనివాస్ గారు పడిన బాధ మీ అందరికన్నా ఎక్కువ అని నేను చెప్పగలను. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన పడిన ఆవేదన, తర్వాత ఆయన పిల్లల్ని చూడటానికి 1 వారం రోజుల పాటు అమెరికా వెళ్ళాలి అని ప్రోగ్రాం పెట్టుకుంటే ఈలోపు అనుకోకుండా ఈ టూర్ రావటం ఆయన. So we are ready. In fact, our Honorable CM also, when we discussed, we have to take care of the people, but not at the cost of the environment. So we will give alternate land around the 5th contour to them. We will give the government land. If government land is not available for smaller extent, we will somehow or other compensate them. So we will have to protect the environment is my first motto. That to have you all over here.
And we would request on our behalf and from the people of Koleru Wildlife Sanctuary areas that the committee would do its best and also take note into the people's condition living over here, and they will not affect anything possibly, and hope the environment is also given the due respect with the people's life, honor and dignity. It's an issue of social justice. Thank you. అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇది మన శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్లుగా ఆఖరి అవకాశం. ఒక పక్క రైతులు, జరాయితీదారులు ఎవరైతే ఈ ప్రాంతంలో లేకును నమ్ముకొని అనాదిగా పుట్టి అనాదిగా పెరిగి ఇక్కడే ఉన్నటువంటి వారి యొక్క మనోభావాలు, అదేవిధంగా పక్షులు కూడా కాపాడుతూ కమిటీ వారు తగిన న్యాయం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శ్రీనివాస్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అందరికి సిఈసి సభ్యుల తరఫున వచ్చి నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని. ఇక్కడ కొల్లేరు, ఇక్కడ ప్రాంతాలను అందరినీ పరిశీలిస్తానికి వచ్చాను, మిమ్మల్ని అందరినీ చూశాను. Dr. Kamini Srinivasan and the other two MLAs and Dr. Rao also, they have briefed us about the problems that you all are facing. యా, శ్రీనివాస్ గారు, ఇక్కడ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, రఘురామకృష్ణ గారు, ప్రభాకర్ రావు, ధర్మరాజు గారు. వీళ్ళందరూ మాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చెప్పారు, అవన్నీ మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. So there is an order from the Supreme Court which says that CEC has to look into certain aspects, and that we are on today we have seen some of the sites. Tomorrow also we will go and see some more sites, and then we will take a view as to what exactly we can do for the benefit of the local people and also for the wildlife. ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మేము వచ్చి వాళ్ళు మాకు కొన్ని చెప్పారు, దాని ప్రకారం ఇవాళ కొన్ని చూసాం, రేపు కొన్ని చూసి ప్రజలకి ఏది అవసరమో అది మేము తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పారు, కండక్ట్ చేశారు. అలా ఆయన చీటాసు మహారాష్ట్రలో ఆయన అన్నారు, అందరూ నిష్ణాతులు. వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టులో పర్యావరణంతో పాటు ఏం చేయాలని కొన్ని ఏమేమి చూడాలో కూడా చెప్పారు. అవన్నీ చూసి ఆ లిమిటేషన్స్లో మేము తప్పకుండా న్యాయం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సైడ్లో కూడా చాలా మీటింగ్లు దీనిపైన జరిగాయి. ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరపున కలెక్టర్గా నేను చేయవలసింది, మీ వాయిస్ అని ఇంతమంది ఉన్నారు, ఇన్ని కుటుంబాలు ఉన్నాయి, కొల్లేరు పైన ఆధారపడి ఉన్నారని చెప్పిన మీ వాయిస్ అని మీరు ఎట్లా ఉంటున్నారని చూపించాలి. ఈరోజు మీ అందరూ చూడడానికి హ్యాబిటేషన్ విజిట్ చేయడానికి కోసమే మన కమిటీ మెంబర్స్ కూడా వచ్చి ఉన్నారు. ఇంత దూరం వాళ్ళు కూడా ట్రావెల్ చేసి మార్నింగ్ నుంచి చాలా ఓపికగా చూస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ దారిలో ఎవరు ఆపితేనో వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోవడం, వాళ్ళు ఏమైనా చెప్తే వినడం, మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని అన్నీ చూపిస్తాము. మీ తరపుగా మీరు ఏం చెప్పవలసి అనుకుంటున్నారో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా నేను కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. 3 లక్షల మంది మీ అందరూ ఉన్నారు దీంట్లో, మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయవలసిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మాకు ఉన్నాయి. సో మనం గవర్నమెంట్ తరపులో మనం చెప్పవలసిన పాయింట్ అంతా మీరు ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా, మన ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్ ద్వారా, మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ తరపులో కూడా ఖచ్చితంగా మనం సిఈసి కమిటీ ముందు పెడతాము. వాళ్ళు మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకొని మనకు ఒక పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తారని నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చాలా ధన్యవాదాలు. చాలా షార్ట్ నోటీస్లో మీ అందరూ ఇక్కడ చాలా ఓపికగా, డిసిప్లిన్డ్గా అట్లా మీకు సైలెంట్గా కూర్చున్నది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క వాయిస్ను మనం రికార్డ్ చేసుకున్నాము. మీ తరపులో మనం చేయవలసిన ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇవ్వాల్సిన అన్ని కూడా మనం సిఈసి కమిటీ ముందు మనం సబ్మిట్ చేస్తాము. ఇంకా మంచి డెసిషన్ వస్తుందని మనం ఎదురు చూస్తాం. థ్యాంక్ యూ.